تولينا الزول ونصف يسوان في حضام قناة من الغيد وندي تمديث بوسع يتزل ومازال هذه يزل ووال غفلي حالا غادي تمور تمسات بعدا عن الحكومة أرى سبوسان ودي سلا ودي لا راه مفدن الحكومة ويسن ذا شو قلنا ذا فيرويا ذا شو دي قال قانون ذا شو قال عنا تيك العادة ذا شو جان اش بوساكين مازال بناتي فرات تمسات تمس يقشرع لنا يلا نبذو مرد الحق ما مد الحق ونبذو لغوبتي ذي رقن السواطاس يلا سكواس نتمسلاين قارد لا معنى يلا سكواس يلد نقاري تعاودت السبا يجاني ما ندير الحق نبذو لا غوبتي ذي رقن يلا كذا نزرا التجاره مره فراغ تصير مازال 20 سكواسني وكذا الدوغال ذم كلا تضرون بعد هذه الحالات لا غوبي تمورت اللقبعيد تمسات ثلاثه يمي غاسبوسا كيما مازال يتسزل طاس ووال في لي كارد كومينو انوس لي باتريوت وذ مي دعوه نساو ناس ندير العسكر اين السثورن ويسن ماذاك لا خاصو لما ثلاث تمليلات لا كذا الحكومه قال ذاك النير قبل ناس ندير ذي السثورن ويسن ماذاك لا ثلاث مسالت النغ مازال الشغل يرتي كتمادي الحق نبذو يتسيلي دان فيتون لو فيتون دو ليتي لا شوز مادي وين اسكو ساكيا تلقى هاد التمثال اللي نعرض نسقر باش تاكلين في الحرمه باكي الموحد سلمو ثون ثانو متسوالي امتداكي دي بربر التلفزيون باكي الموحد زفلاك ونصوف زولا كمان زولا ولك هادي توالي الو استقسي غمزوارو وقبل المسلاي في حاله اللي قالت كومينو بوساكينيا امك ثلاث ثلاث مسات نسمى هذا السحت فران وثفرانه بغاد نوال شي تحرر الفير ذامك يدلولن من الميدلولن دون كال سيتوياسيون غادي تبانن امشي دلولان هذه لقد الدول مال جواتين 92 donc avec l'arrêt du processus électoral la situation sécuritaire تخسر complètement يعني تبدا من قبل la situation sécuritaire puisque en juin 91 il y a eu les événements de juin c'est une tentative insurrectionnelle de prise de pouvoir par le FIS من بعد novembre 91 il y a eu l'attaque contre la caserne de garde frontière à Gmar. Malgré ça, il y a eu les élections. Les élections, elles ont créé une situation ingérable. Il y a eu l'arrêt du processus électoral. Et le FIS, avec le congrès de Batna, a adopté une stratégie insurrectionnelle. De la démarche insurrectionnelle, il y avait les policiers, il y avait les gendarmes, il y avait les militaires, mais il y avait aussi les anciens moudjahidines. فين سفون القوال قرناك تروحون طلب نسن سلاح نسن اما كاين يمجو هذا الكيران عدان مازال ورسل السلاح دونك يرفلافن تروحون غارسل سنستوت نتسخن سوا ديزون وكاس ندير كان السلاح نثني سوي نسن الحاجه النظام الرفلاف يسويس الحاجه النظام يعني ما يوفى السلاح يبوث لما مجاهدي ما سولنا ثنغن الشغار de la stratégie insurrectionnelle اللي يسلحان نثني الى قاسنا طفن الغابه هنا يسلحون الغابه هنا يطفن الغابه نقفوس نسن الغابه تلي نقفوس نسن c'est une guérilla c'est pas une armée régulière qui s'attaquait à l'ANP donc il fallait avoir la suprématie sur le maquis et les moudjahidines c'était un obstacle c'est l'objectif Guinsen. Donc le Revrev, il a essayé d'éliminer tous les moudjahidines qui يقزروا باللي وردونا ليدس وزمرنا دي السنين سنه تموسني للغابه سنه تموسني للماكي donc ما تشفير 92 93 au moins 2-3 jours par semaine il y a des moudjahidines qui se faisaient assassiner اللي حالي كي شو تسلول يمجو هادنا ناس كنا من زمان نوغال على تسقنا كاكي دونك ils ont fait des pressions في مدوكا نسن في les officiers السنين au niveau de l'ANP et ça il y a eu une interview dans le soir d'Algérie en 94 où un ancien moudjahid de Chlef il avait rapporté la démarche qu'il avait fait parce qu'il y a eu deux pôles imzoula il y a eu Chlef il y a eu Zbarbar autour de Murphy donc la démarche de Mzouhad ça a été de dire يودك السنن يودك يشاركن يمن غيرنا مزوارون انا سنون زمان تمثل هكاكي انا قام وال دافع في مالنا دونك ارتاد السلاح ينسرت 62 او موان ارتاد السلاح ينسرت 62 وزمن المداد كما جدرمي كل يوم داش كما جدرمي في فارس عسكر ولا فارسنا من زمان دافع في مالنا كثر السلاح ينسرت ميت الكيرا لا ديمارش على مارشي لا ديمارش ابوتي Donc il a connu c'est quelque chose d'empirique.
ماشي التكتيم يديروا لنا كالك بار يسينا نمجو هذاكي زمرنا تسكين زمرنا دايرين دافوز. C'est une initiative Gmjouhad. C'est une initiative Gmjouhad. C'est une initiative Gmjouhad, mais qui n'est personnellement, je n'ai pas connaissance d'une réflexion ou d'une élaboration au niveau d'une instance quelconque de l'État algérien qui a travaillé sur l'implication des citoyens. Fagim ou la chite. Parce que c'est Niverdan. Ou bien imdanan هذا بدلنا في منسى وكذا فعلا في منسى وبيان مثلا ندير مرا ياكل الفيس تنتمثلت ما الى الشعبي مرا ياكل الفيس تنتمثلت وبيان الفيس يسلحها تي تانيك هكا اكسيتيرا سون انسوركسيون il a mise en marche قراند يمذانا وندري ذس هذا شو داريت نسن اسكو الدوله روحنا رسنت ناسن إلا قد فك مفعول إلا قد عاودم إلا قد هتفكسم ولا ماشي كي تظهر سي او كونترير اللاعب هذا قلنا نتمثل وروحن الوي ذاك السنن باسكو parmi les officiers supérieurs de l'ANP il y avait des anciens moudjahidines donc le lien il s'établit comme ça ils ont été vers leurs anciens compagnons de lutte نانسن نسلسل السلاحات من 62 كنوزم ما دافع ما في من ونسا نكون إلا قد هذا فكان شواشو الواجد يسانقابل تسوات دونك سا مارشي السلاح يسندف كان السلاح قديم سو فون لي فيو ستوك كي دات لا دوزيام غير مونديال du début des années 50 et يمجو هذني يمدف كان السلاح ils ont commencé à travailler avec les unités de l'ANP sur les zones où ils étaient. Et ça a donné des résultats. Pourquoi quand tu as une insurrection, donc d'un côté, tu as une grande possibilité de grandes possibilités d'initiative. Du côté insurrectionnel, c'est le vrai scène, mais qui ne sont pas une armée, qui ne sont pas dans une discipline rigoureuse, etc. Ils ont plus d'initiative par rapport à une armée de métier. L'ANP, c'était une armée de métier. La gendarmerie, c'était un corps de renseignement. La police, c'était une police urbaine. Donc il n'y avait aucun corps de sécurité qui était préparé à faire face à l'insurrection. En vérité, les centres de réflexion qui avaient en charge la réflexion stratégique au niveau du pays n'ont pas vu venir la stratégie du fils. C'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que nous connaissons تيتلا د اللحوم السذومره اسهقين اسفكسن وسفكيسنا donc ils ont été surpris par la stratégie mise en œuvre par le fils. L'initiative des Moudjahidines elle a eu un grand écho au niveau des unités opérationnelles الشغل ما تساعد الunité كل يوم نسدي روح كل يوم لكن هو البعض خاطر ذاك اللي قيم التسقسيه امجوهات ils ont pris contact avec les anciens عندو كان السلاح قديما مي لا ديسيزيون بوليتيك اون elle même دات لا باش كناس نفك السلاح خاطر باش يمكن ندير في هذا السلاح الا قد سير ديسيزيون الناس تواخذهم دون مانيير اميكال كان كاكي تواخذهم دون مانيير براغماتيك ولا كانت بلي 92 93 l'état algérien était dans une situation d'affaissement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la dissolution des APC. Donc il fallait trouver une solution, ça a été les DEC. Il y a eu la défection du FLN. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le FLN, il n'était pas pour la démarche qui était initiée par l'ANP. Donc il y avait une cassure dans le système politique algérien. Le FLN est rohalmi en 95, il s'est retrouvé à Rome, dans cette égide. Hein? Donc il y avait cette cassure qui faisait que l'État algérien était quasiment sur le point à dire mais je fais il y avait des endroits où حكومة الليل elle commençait à جوج نتمديد حكومة الليل دربراب حكومة النهار c'est l'appareil de sécurité algérien. Et je te le répète, il y avait des endroits où ça commençait à 14h. Donc il faut se replacer dans cette situation. En plus, sur la démarche politique, il n'y avait pas de cohésion. S'il y avait une cohésion, elle se serait faite autour de l'initiative de Boudiaf, du RPN, qui voulait mobiliser la population. Là, il y avait une initiative politique.
au niveau du président Boudiaf, il y avait une volonté d'organiser les gens. Il a avancé la proposition du RPN. Or, il a été assassiné et le RPN a été assassiné avec lui. Donc, quand même, ça pose de grandes interrogations. Il aurait pu être assassiné. Nous connaissons une opération, nous connaissons une initiative islamiste. Il aurait pu être assassiné. Et l'initiative qu'il avait mise en avant, qui était le RPN, et elle aurait rassemblé peut-être des forces, l'État, etc. Ça n'a pas été le cas. Le RPN a été liquidé avec Mas Boudiaf, avec le président Boudiaf. Donc c'est ça à peu près la conjoncture de l'époque. À partir de ce moment-là, c'est l'ANP, à ma connaissance, c'est l'ANP qui a pris la responsabilité d'armer les citoyens, d'armer les anciens moudjahidines en premier lieu. C'est donc, et ça a été fait comme reconnaissance de leur ancien combat. La démarche, la philosophie de la démarche, c'était celle-là. Pour contourner le problème juridique que tu poses, ça a été fait comme reconnaissance de la contribution à la défense de la patrie, donc leur titre de Moudjahid. Puisque en principe la structure qui s'occupait de régulariser leurs armes, c'était la structure qui s'occupe des décorations. Donc c'est un petit peu une technique pour que l'ANP ait son autonomie dans l'armement des citoyens. C'est comme si elle avait décoré un citoyen, au lieu de l'autre, une médaille, une arme pour qu'il puisse se défendre, pour qu'il puisse assumer sa sécurité. Donc alors, ça, c'est la première phase. C'est la première phase. Alors, la première phase, les patriotes, les citoyens. Les patriotes, tu vois, les patriotes, c'est une dénomination. C'est une dénomination. Mais tu dis que c'est devenu. Les gars communes donc en 94, D'abord, la dénomination des patriotes, c'est une dénomination ils défendent la presse, ils défendent. L'un, c'est les citoyens volontaires armés, CVA, citoyens volontaires armés. Parce que parce que le patriote, il n'est pas patriote. C'est une dénomination qui pose comme un problème. Donc administrativement, l'ANP les appelait citoyens volontaires armés. C'est une dénomination administrative qui est commode. Parce qu'elle ne pose pas la dimension politique de l'action même de se positionner à côté de l'ANP, de faire face à l'islamisme. Est-ce que c'est la continuité par rapport à l'Mjouhad? Non, c'est une autre démarche. Parce que l'Mjouhad, c'est une initiative NSL, et les citoyens, parce que l'Mjouhad, c'est comme si tu faisais une mayonnaise et que la mayonnaise elle prend. Donc tu ne lâches plus. Tu continues, si tu la mayonnaise, si tu la. Donc les premiers moudjahidines, quand ils se sont organisés autour de Marfi, autour du moudjahid qu'il y avait à Ashlef Tsoy Smith, quand ils ont commencé à s'organiser, ça a créé un effet d'entraînement au niveau des unités combattantes de l'ANP, des unités opérationnelles. Pourquoi? Parce que Maël, tu es contraint par la nature du corps auquel tu appartiens. Parce qu'il y a une rigidité au niveau des unités de l'ANP. Les Moudjahidines ont conféré une grande mobilité et une grande capacité d'initiative aux unités de l'ANP. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est des caches importantes, des casemates importantes, etc. C'est les voies de communication, ou c'est aussi les points stratégiques, les points d'eau, les points de jonction, des voies de communication, etc. Donc, parce que c'est des gens, l'un de l'autre côté, le ravin, tu vois, donc c'est le ravin. Ce qui fait que les unités de l'ANP, elles ont fini par avoir des yeux, des oreilles, et aussi une capacité de combat qui était plus importante. Donc, ils étaient capables, elles ont gagné en opérationnalité. Et ça passait. Ça a fait effet de boule de neige. L'unité, tu as un officier qui est responsable d'un secteur, et bien il va essayer, même il faut qu'il aille les convaincre, etc., de gagner des anciens combattants de l'ALN, du FLN-ALN, pour qu'ils s'impliquent. Parce que d'un point de vue opérationnel, c'est un plus notable, important. Mais en même temps, tu as la montée en puissance du terrorisme islamiste.
le terrorisme islamiste aussi a commencé à monter en puissance. Il y avait des armes qui rentraient de l'extérieur, il y avait des gens qui rejoignaient, de plus en plus de gens qui rejoignaient. Donc, si le démarrage, à partir du congrès de Betna, du fils, il s'est fait autour des Afghans, autour de l'Hijra al-Takfir, etc., autour des noyaux qui étaient déjà préexistants au Kouvel, les bouyalistes, etc., c'est ceux-là qui ont lancé. C'est ça l'ossature du terrorisme islamiste. Mais après, tu avais beaucoup de gens qui rejoignaient. Et ça posait plusieurs problèmes. Donc il y a une montée en puissance de l'action terroriste et tu as aussi une incapacité à recruter en travers le service national. Ça déjà, c'est un problème. Et tu as aussi à ce moment-là l'apparition des attentats, des assassinats ciblés. Donc au démarrage, c'était les Moudjahidines qui étaient ciblés pour une question de suprématie sur les maquis. Par la suite, ils ont commencé à attaquer des syndicalistes, ils ont commencé à attaquer des militants démocrates, ils ont commencé à attaquer des journalistes, des enseignants, parce qu'il fallait bloquer l'école. Donc il y avait une montée en puissance du terrorisme islamiste. Et là, la demande, elle était plus large. Tu vois, la demande, elle était plus large. Et tu as toujours à cette période-là, l'axe essentiel, la composante essentielle de ce mouvement de défense civile ou la de résistance républicaine, c'est la famille révolutionnaire, ce qu'ils appellent la famille révolutionnaire. Donc, ancien Moudjahid, enfant de Shahid et enfant de Moudjahid aussi. À cette époque-là, ils ont élargi la famille révolutionnaire aux enfants de Moudjahidine. Mais il y avait aussi une attente de la part de simples citoyens. Par exemple, 93, à partir de 93, il y a eu un mouvement d'autodéfense qui s'est créé. Un mouvement d'autodéfense avec les moyens propres des villages. Dans l'hiver 93. Mais est-ce que les villages ont une décision politique ou c'est une initiative dans une question de survie, les clivages politiques ils sont gommés. Non, parce que à l'époque, même pour les partis politiques de l'époque. Mais c'est l'intervention des partis politiques. Voilà, parce que je te parle en 93. En 93, il y avait. L'autodéfense politiquement une position. باش كان نظر خاطر l'histoire قال نسلم كثير حتى بثلاث مسائل. Est-ce que les partis politiques sont après? Sont après. Donc ce n'est pas une initiative des partis politiques. Non. Non. À ma connaissance, ça fait une semaine. Maintenant, il faut faire la part des choses. Hein, parce que, quel est le rôle d'un parti politique? Donc, tu as une situation de violence généralisée. Tu as une situation de violence généralisée dans la société. Et toi, en tant que parti politique, tu dois dire ta position. Tu dois dire ta position parce que ta position, soit elle condamne ce qui se fait, soit elle légitime ce qui se fait. Donc la classe politique algérienne à l'époque, elle était divisée quasiment en deux. Il y avait une lecture qui partait du fait que la première violence, c'est l'arrêt du processus électoral. Donc les gens qui sont sortis au maquis sont des gens qui peuvent être, s'ils ne sont pas soutenus, il ne faut pas les condamner. Pourquoi? Parce que etc. Ça, c'est la lecture. Donc cette lecture, elle va du FIS jusqu'au FFS, en passant par le FLN, le PT. Donc il y avait un aéropage de partis qui considérait que la première violence, c'est l'arrêt du processus électoral. La violence du FIS est une violence qui vient en réaction à cette première violence. Et il fallait faire des concessions politiques au fils pour pouvoir ramener la paix. Donc, réparer la première violence. Tu as un autre pan de la classe politique algérienne qui disait que la violence, elle est dans l'essence même du projet islamiste, du projet théocratique, qu'elle s'est exprimée avant l'arrêt du processus électoral. On peut faire une parenthèse. Le silence des responsables militaires en novembre 1991 sur l'attaque de Guemar, qui était une attaque de grande ampleur et qui visait à neutraliser la capacité de l'Algérie à contrôler ses frontières et faire entrer en masse des armes. Le silence qui a été observé sur cette attaque
est un silence criminel. Ça s'est passé un mois avant, 2 mois, presque, avant la tenue des législatives. C'est le début du mouvement insurrectionnel. Comment est-ce qu'on se tait sur un tel événement et on nous a menés en tant qu'Algériens aux élections dans ces conditions-là? C'est les dirigeants militaires du pays. C'est eux qui avaient caché cette vérité. Ça aurait changé la donne, complètement. Ça aurait pu changer complètement la donne. Donc en 92-93, c'était essentiellement la famille révolutionnaire et les Moudjahidines. À partir de 94, donc tu avais 2 phénomènes. En Kabylie, il y a eu beaucoup de villages qui ont organisé l'autodéfense. Parce que bon, il y avait une activité, il y avait des gens qui se faisaient tuer, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, il y avait une pression qui s'exerçait sur les gens qui étaient déjà armés, sur les groupes qui étaient déjà constitués. Parce que ce n'est pas normal. Youn, parce qu'il est dans la famille révolutionnaire, il peut se mobiliser, il peut se défendre et contribuer à un combat, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais il est sur tes positions, la position. Par contre, si c'est toi qui prends l'initiative, tu vois. Donc il y avait énormément de gens, des militants, des syndicalistes, etc., qui faisaient pression sur ces gens-là. Et ça s'est élargi. Ça s'est élargi. Il y a eu des citoyens qui ont été armés. Ça s'appelle toujours les patriotes. Donc dans les patriotes, quelles sont les composantes? C'est une composante qui est issue du système. C'est la famille révolutionnaire. C'est une composante à côté qui est une composante qui pouvait donner un contenu politique à la démarche. Potentiellement, elle était porteuse d'une transformation de ce mouvement de résistance. Et ça, le système l'a compris. Il l'a compris rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'intervention, donc l'implication des partis politiques. C'était l'appel de Saïd Saadi au lendemain de la résistance chez Oujda. C'était le 31 juillet. Le 31 juillet. C'était un mois de juillet. Donc il y a eu l'appel du docteur Saadi. L'appel du docteur Saadi, c'était quoi? C'était de dire que les citoyens, ils ont le droit de se défendre. On ne peut pas mettre les citoyens dans une situation où ils vont se faire abattre. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une mobilisation générale dans le pays. Il a utilisé une image qui est très forte. Dans l'appel qu'il a fait, qui a été relayé par la presse, il a utilisé une image très forte et qui pouvait prêter à confusion. Parce que la première question qui vient après un appel comme ça d'un dirigeant politique démocrate, des choses, c'est vrai, il faut armer le peuple. Il a parce que de partout. Il faut que tu trouves une solution. Donc, la première question qui se pose, c'était le grand problème par rapport à l'appel du docteur Saïd Saadi. Lui, probablement que sa démarche, c'était de faire bouger les choses, parce que c'est un électrochoc. Tu vois, c'est un électrochoc. Mais en même temps, ça a montré, je pense que de l'autre côté, ça a montré qu'il y avait quand même des risques, qu'ils étaient en train d'encourir des risques. Tu vois. Parce que finalement, Saad Mzanin, c'est des volontaires. Mzanin, il est d'accord. Et même Yarasen, on est prêt à travailler à côté de l'ANP. Ce qui est quand même important. Mais dans le même temps, c'est un volontaire. Ce n'est pas quelqu'un qui met un ordre à t'établir. Donc ce que je contribue, c'est pas la même chose que le soldat. Le soldat, tu l'as sous tes ordres. Et ça, c'est un grand problème pour le système. Ça a été un problème pour le système. Les rappelés du service national, donc les gens qui ont commencé à rappeler à partir de 93, c'est pas un problème parce qu'il est sous les ordres. Alors que c'est des gens qui font le service. Qui font le service. Ils n'avaient plus de dette vis-à-vis de la nation ni de l'État. Donc c'est des gens qui ont un mérite à reprendre. Pourquoi ils ont fait recours au rappelé?
Parce que c'est des gens sur lesquels ils avaient des fiches de sécurité. سنتن c'est عامين 18 شهر de l'armée. Donc est-ce qu'ils ont une sensibilité de ceci ou une sensibilité avec Agil. Par contre, le jeune qui vient du quartier, le jeune que tu ramènes d'un quartier de Doum le Boiry, de Djelfa, tu ne sais pas ce qu'il est. Peut-être que c'est une infiltration, peut-être que c'est un gars du fils. Peut-être que lui n'est pas du fils, mais que Messam, que Khalid, que Veuve, etc. Donc tu te mettais, en tant qu'institution, tu te mettais en danger. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On élimine le service national. Il y avait des classes entières. Il y a des knifs la carte. Mais avant, c'était tu ne fais pas ton service. Tu vois. Et ils ont recouru au système de rappelé. Au rappelé. Donc le schéma sécuritaire, c'était celui-là. Tu avais des unités de l'ANP qui prenaient de l'expérience dans le combat antiterroriste. Tu avais des citoyens volontaires qui se sont engagés aux côtés de l'ANP. Et pour l'essentiel, c'était des anciens moudjahidines, des enfants de Chouhada et des enfants de... Et tu avais une donne nouvelle qui était des militants démocrates. Il y a des groupes qui étaient entièrement des militants démocrates. Pas entièrement, mais disons à 70%. Le groupe Intesset Ougomoun qui a fait un travail extraordinaire sur la zone Tahour, sur la zone, la carrière des Nigatouaven, etc. C'est un groupe qui était à 70% acquis au RCD. C'est des militants du RCD. Jafar, il faisait partie du groupe Intesset, Jafar Wahyoun, qui a été assassiné dans sa classe. Et c'est des gens qui faisaient un travail extraordinaire de maîtrise d'un secteur qui était un secteur de transit important. La carrière Nigatouaven. Il y a d'autres groupes encore qui sont, s'ils ne sont pas d'une coloration politique homogène, mais c'était des groupes de démocrates, convaincus, etc. Et ça pose problème. Pour le système, ça pose des problèmes. Et c'est à partir de là qu'est née la nécessité pour le système, parce que la situation commençait à être équilibrée d'un point de vue sécuritaire, et le risque politique, il se le refusait. C'est un peu que on a le RPN, il n'était pas question qu'un rassemblement politique ou qu'une initiative politique patriotique émerge et dans des milieux qui combattent le terrorisme arme à la main. Le groupe de Boufarik. Boufarik, Antar Zouabri, il avait le contrôle absolu de la zone de Boufarik à partir de 14h. À partir de 14h, personne ne rentre. C'est un homme qui a redressé la situation dans la zone de Boufarik. C'est Mohamed Selami. Il était militant de Tahti. C'est quelqu'un qui a été menacé, lui et sa famille. Il se retrouvait dans la clandestinité. Il ne pouvait plus tenir, il ne pouvait plus rester dans la clandestinité. Il est parti, il le disait. Moi, j'y vais. Ou je les tue, ou il me tue. Mais il n'y a pas un cadre juridique, il n'y a pas un cadre Il n'y a pas de cadre juridique. Il n'y a pas de Justement, cadre juridique. avec la... Moi, je te le dis, je le dis. Il n'y a pas une institution qui a réfléchi sur ça. Ce n'est pas une institution qui a adopté une démarche pour dire on va mobiliser des citoyens, on va mobiliser telle catégorie de citoyens. C'est quelque chose qui a été, c'est une évolution empirique. La première initiative, elle est venue des Moudjahidines. Elle s'est étendue parce qu'elle a eu du crédit au niveau des unités opérationnelles de l'ANP. Elle s'est étendue par rapport à l'opération terroriste. D'accord. Et les gardes communaux les gardes communaux, un garde communal, c'est un CVA. C'est un patriote. يعني ذي الحق اسكو ما تروح هذا للساس التمثال ما تروح هذا للساس التمثال c'est un CVA, c'est exactement un garde communal, c'est quelqu'un qui a pris les armes comme Mohamed Selami, comme Jafar Wahyoun ou comme les gens de Gouzdal, etc. C'est exactement la même chose. Le cadre a été restreint parce que le système a compris le danger qu'il y avait à laisser cette dynamique prendre de l'ampleur. La société, c'est un corps vivant. Tu vois, la société, c'est un corps vivant. La société est confrontée à un problème, eh bien, elle fait naître des anticorps. Elle fait naître une alternative ou une solution au problème qu'elle a posé. Elle le fait naître en travers des dirigeants politiques, par exemple comme l'initiative de Saïd Saadi. Elle le fait naître en travers la mobilisation des gens, puisque le rachim, c'est quand même quelque chose. C'est un qui nous vraiment
اتفرجها جو با واش باقي ما اتفرجها سواء كان سواء كان et بالك il était plus évident اتبلض الربراب هاكي بن سلمان ولا ردوله peut-être que c'était plus évident tu vois يوم الوقت كني peut-être que c'était plus évident et le courage de ces gens-là ça a été un courage extraordinaire je فاهم كيفاش نقارن لي سبوت اللي تسعدين نقول التلفزيون je فاهم كيفاش نساوي نديرو خلني رجال واقفون c'est quelque chose رجال واقفون bon les gens rigolaient des spots parce que les spots étaient mal faits mais la dénomination de دحرور شو كان عندي فانت عندي ضراني خاص لما كيجيو نسموق ولا في رابيل ستور كان كذا تفانل من ناد ذاك يا با ان كادر جوريديك يا با ان كادر بوليتيك يا با اون استراتيجي يا با دو كادر جوريديك jusqu'à 96 alors jusqu'à 96 ايش كيداروا 96 non, d'abord, à partir de 94, donc ils ont arrêté de recruter des gens qui sont volontaires, de reconnaître le caractère de volontaire des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer des unités paramilitaires. C'est intéressant, tu vois. Et là, aujourd'hui, le problème, ils veulent... Justement, tu vois. Donc, les unités qu'ils ont créées, donc c'est des groupes généralement de 40, des groupes de 40, ils arment 40. Alors, Batik Dawi, ils sont administrativement suivis par la Wilaya, donc ministère de l'Intérieur. Ils sont armés par la défense. Ils sont suivis par la défense via la gendarmerie. Et les travaux qui sont liés à la création de ces... Au Katoualab, il n'y avait pas de statut juridique, que les choses n'étaient pas réglées. Parce que le cas, il y a un statut juridique. Il n'y a plus aucun problème. Il relève de la défense. C'est la défense qui assume tout. Le silah, le commandement, le contrôle, les investissements, tout. D'accord. Il relève de l'intérieur. C'est l'intérieur qui suit tout. C'est la police qui les suit, c'est l'intérieur qui finance, qui définit le mode de fonctionnement, etc. Or, concrètement, sur le terrain, ils ont fonctionné depuis 1994 comme ça. Ils sont armés par la défense, ils sont contrôlés par la gendarmerie, donc par la défense. Ils sont ils relèvent administrativement du ministère de l'Intérieur. Et les aménagements et la logistique, elle est sur les budgets de Wilaya. C'est une situation sans queue ni tête. C'est une situation. Et en vérité, c'est des gens qui sont volontaires, que le système ne reconnaît pas en tant que volontaire, parce que sinon, il laissait libre cours à une dynamique politique qui allait le remettre en cause. Il y a cette dimension dans le problème. Si tu laisses une dynamique patriotique prendre de l'ampleur, à un moment ou à un autre, elle va poser les questions qui relèvent de la gestion du système, etc. Donc, il y a une Sénégalais, على حسابك ثفرة خاطر قارن ذاك 3 مليليت ثفرة ذا غبار كان خاطر ما مقلوب اسبوا ساكينيا يا با ستاتيو جوريديك الناس ذو قواليك ان غارد كومينال تخلي السيف المينيستير دو الانتيريور سيكاس لي زورد المينيستير دو لا ديفونس وزراء اكيد دو بارلي ما يروح على الواقي سيدي ماشي كيتخلص نروح على الواقي ما يروح على الواقي ماشي نروح على واحد الكره غينيا Tifret, elle est dans le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le communiqué du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, ce n'est pas Outrabliya qui les a reçus. Parce que Outrabliya, il a été d'une méchanceté extraordinaire des comptes rendus qu'il a fait et qu'il a placardé dans la presse nationale, etc. Il ne les a pas reçus. Déjà, il ne les avait pas reçus. Il ne les a pas reçus. C'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le responsable des ressources humaines qui les ont reçus. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut un climat apaisé et ne pas politiser les choses. Ne pas politiser les choses. Ça veut dire qu'il y a un problème politique. Si tu dis qu'il ne faut pas faire ça, c'est que tu reconnais que la démarche, le mouvement des gardes communaux pose un problème politique. C'est le problème politique que ça pose. Toutes les politiques qui ont été suivies dans les 15 ans et Gaïda, concorde, réconciliation, mais même quand tu vas au-delà des dénominations, quand tu vas au fond des choses, tu retombes sur quoi? Tu retombes sur l'accord DRS-AIS. Ça veut dire que la politique qui a été suivie depuis la démission de Zerwal
Donc depuis la venue de Abdelaziz Bouteflika. Le véritable cadre, son véritable cadre, sa véritable définition, elle est dans l'accord secret AIS-DRS. Or, cet accord secret AIS-DRS, il amplifie le problème politique que pose l'existence des patriotes et de la garde communale. Tu ne peux pas en même temps t'entendre avec l'armée du fils sur des choses qu'on ne sait pas encore. C'est Gonzara qu'est-ce qu'il y a dans cet accord. Or, c'est ça la base de la politique du pouvoir aujourd'hui, depuis 18 ans à Achel, c'est l'accord AIS-DRS. Et en même temps, continuer à t'appuyer sur des gens dont le combat est un combat de défense de la République et de l'État national. C'est beaucoup plus dans le cadre socio-professionnel, mais le cadre juridique et politique, ça là. Le cadre politique et juridique, il se résume à une question qui se retrouve dans la plateforme des patriotes, dans les revendications des rappelés et chez les gardes communaux. Cette question, les patriotes, ils la formulent comme une reconnaissance du caractère patriotique et national de leur combat. Les gardes communaux, ils disent il nous faut une carte d'anciens combattants face au terrorisme islamiste. Et les rappelés disent il faut qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas seulement des djounoud ou des officiers, mais nous avons été rappelés au titre du devoir national, au titre d'un devoir patriotique. Donc il y a cette reconnaissance qui est exigée, alors que le pouvoir a tourné le dos à ce combat. C'est ça la problématique, la véritable problématique. La problématique existe. La problématique, c'est celle-là. Tu as d'un côté des gens qui sont engagés, aussi la République, et tout ça. Et d'un autre côté, tu as un pouvoir qui s'est entendu avec l'armée de l'islamisme. Dans une entente secrète qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la problématique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as plusieurs possibilités. Vos problèmes socio-professionnels, d'accord. La retraite est gonflée, la retraite ou un salaire d'année, la prioritaire ou le logement, c'est كيف سكتشيني ها سوي داك ندي صوب العيادات ترفعتيس. C'est ça le deal qui est proposé. Est-ce que ce deal va fonctionner? Ou bien tu as une autre possibilité d'évolution, c'est que réellement les milieux qui se sont armés, qui ont défendu l'État, vont aller vers la politisation de leurs revendications. Ils vont aller réellement vers la politisation de leurs revendications. Parce que quand tu vois qu'un émir il fait une entreprise qui fait travailler 300 personnes, c'est pas une situation évidente. Quelque part, on a les حاليا تسخزن بلا ما تشوف هذا الشمال وزار ما الا العقل سيدي انا باسكو خاطر سنه هي لا troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est que le mouvement il va s'affaisser. Le mouvement il va s'affaisser et Bouteflika à partir de ce moment-là, parce que qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il y avait les revendications des gardes communaux. Le mouvement semblait être un mouvement déterminé, radical, etc. C'était un mouvement très, très puissant. On peut dire que c'était un mouvement très puissant. C'est ce qu'on sentait. Si le Djihad Nizam, il y a eu des ballons sondes qui ont été lancés, comme quoi Bouteflika a été décidé à dissoudre le corps. Et quelque part, entre les deux, il y a eu la solution de la rencontre de mercredi. Donc on sent que la tension est tombée, mais que la pression semble être tombée des deux côtés. Parce que peut-être qu'il y a une garantie qu'il n'y aura pas de dissolution du corps, mais en même temps, le mouvement est descendu d'un cran ou de plusieurs crans. Tu vois. Mais si le mouvement tombe, ça ouvre la voie, à une voie royale, à la dissolution. Et la dissolution,
ça va être un prélude, moi c'est ma lecture des choses, ça va être un prélude à l'amnistie générale. Parce que si tu dessous les gardes communales, le rapport de force, la situation sécuritaire, les données de la situation sécuritaire, elles vont changer. Même si les petits groupes du GSPC sont aujourd'hui dans un étau un petit peu suffisamment refermé sur eux, suffisamment étroit sur eux, si tu enlèves les gardes communaux, tu élargis leurs possibilités d'action, la possibilité d'action des groupes du GSPC, et à partir de ce moment-là, la seule façon de, le seul espoir... notre statut, hein? Parce que jusqu'à maintenant, et le statut, non. Le vrai problème, c'est le statut juridique. Parce que c'est l'appellation Rexel. Le statut parce que le statut les anciens moudjahidines. C'est les licences d'importation, des lignes prioritaires dans les attributions, c'est une pension, etc. Ça peut être ça. Hein. Le statut, ça peut être ça. Donc d'abord par rapport aux avantages, c'est qu'ils leur ont donné beaucoup d'avantages. C'est vrai, ils leur ont mis dans le communiqué, c'est les avantages. Concernant leur affectation, il est dit qu'ils peuvent être intégrés dans des entreprises. C'est dit dans le communiqué, ils redéployés dans des entreprises ou du secteur public. Tout ça, c'est une démarche, c'est un forcing du pouvoir pour éviter la problématique politique. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, on a juste les derniers noms, il ne faut pas se faire d'illusions. La dissolution de la garde communale va transformer la donne sécuritaire et la seule façon pour le pouvoir de maintenir le niveau sécuritaire, le niveau d'instabilité sécuritaire à ce niveau-là, c'est d'aller et d'imposer l'amnistie générale. Donc Bouteflika gagnant sur toute la ligne. C'est la troisième voie, c'est la troisième possibilité. كان وقيد حريش امزورون تدوير بسام بدنا لكن نسقردش فين فيك تزلطس وورد قول بثويا كينيا بعدا فين فيك تزلطس وورد غمسه اولا مزورون بثين دغافين على ليغات كومونال لكل باتريوت وذا بدا على فيك متعاون نسوي ناس ندغ العسكر الدول اللي غادي للود وغادي غنكمل حريش بالسين